قدیم زمانے سے ایشیا اور یورپ کے درمیان متعدد تجارتی اور مواصلاتی راستے موجود تھے، جن کی مدد سے مشرق اور مغرب کے لوگوں کا آپس میں رابطہ تھا۔ ان راستوں کی بدولت متعدد اشیاء مثلاً ریشم کی مصنوعات، مسالہ جات، اناج، ہتھیار، دھاتوں اور اوزار وغیرہ کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا۔ زمینی اور سمندری راستے دونوں اس نیٹ ورک کا حصہ تھے۔ ان رابطوں، سڑکوں، راستوں، سمندری گزرگاہوں کے ایک مشہور سلسلے کو آج سلک روٹ یا شاہراہ ریشم کے نام سے جانا جاتا ہے، جو دوسری صدی قبل مسیح سے 18ویں صدی عیسوی تک دنیا کی اہم ترین تجارتی شاہراہ تھی۔ سلک روڈ کی اصطلاح زیادہ پرانی نہیں ہے۔ زمانہ قدیم سے موجود ان تجارتی راستوں کا کوئی خاص نام نہیں تھا۔ 1877 میں ایک جرمن ماہر ارضیات نے ان راستوں کو سلک روٹ یا شاہراہ ریشم کا نام دیا۔ سلک روٹ یا شاہراہ ریشم ایک وسیع نیٹ ورک کا نام تھا، جس کا پھیلاؤ چین سے شروع ہوا تھا۔ ہندوستان، وسط ایشیا، مشرقی وسطی، مشرقی یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہوا افریقہ کے مشرقی ساحلوں تک پہنچا۔ ان راستوں کا اولین مقصد تجارت تھا۔ چین سے یورپ تک ان تجارتی راستوں کی لمبائی تقریباً 6500 کلومیٹر تھی۔ چین میں اس کا آغاز چانگان نامی شہر سے ہوتا تھا۔ پھر یہ شاہراہ وسط ایشیا، ایران، ترکی سے گزرتی ہوئی یورپ تک پہنچتی تھی۔ شاہراہ ریشم پر 33 مشہور شہر آتے تھے۔ قرون اول اس شاہراہ پر ایرانی زبان بکثرت استعمال ہوتی تھی۔ دوران اسلام میں اس کی جگہ فارسی زبان نے لے لی۔ دیوار چین کی تعمیر کا اہم مقصد بھی اس تجارتی راستے کی حفاظت کرنا تھا۔ چین سے شروع ہونے والے اس راستے کو مشرق میں پہلے سے موجود ایک تجارتی راہداری نے بہت مدد فراہم کی۔ ہخامنشی عہد سلطنت کے ایرانیوں نے ایران سے یورپ کی سرحد تک ایک تجارتی شاہراہ بنائی تھی، جسے شاہی سڑک کہتے تھے۔ سلک روٹ کے اس تجارتی شاہراہ سے ملنے سے چینی مصنوعات آسانی سے روم تک پہنچنا شروع ہو گئیں۔ سلک روٹ کے بذریعہ ریشم کی منظم تجارت کا بانی چینی جنرل جانگ کیان کو قرار دیا جاتا ہے۔ جنرل جانگ کیان نے بادشاہ کے حکم پر وسط ایشیائی ریاستوں کے سفر کیے۔ واپسی پر اس نے بادشاہ کو ان ممالک سے ریشم کی تجارت کرنے کی تجویز پیش کی۔ اس پر بادشاہ نے 119 قبل مسیح میں ایک تجارتی وفد روانہ کیا، جس سے ریشم کی باقاعدہ تجارت شروع ہوئی۔ ایک رومی مورخ نے 27 قبل مسیح سے 14 عیسوی کے زمانے میں رومی دربار میں چینیوں کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ ریشم کی تجارت ان تجارتی شاہراہوں کا اولین محرک تھی، اسی لیے اس کو شاہراہ ریشم کہا گیا۔ ریشم کا کپڑا سب سے پہلے چین میں تقریباً 2700 قبل مسیح میں تیار ہوا تھا۔ ریشم کی تیاری کے عمل کو ایک طویل عرصے تک خفیہ رکھا جاتا تھا تاکہ اس کی تیاری اور تجارت پر چینیوں کی اجارہ داری رہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں ریشم کو مشرقی یورپ میں متعارف کرایا گیا، جہاں اس کو بہت شہرت ملی۔ ریشمی مصنوعات کو امارات اور عیش و عشرت کی نشانی سمجھا جانے لگا۔ روم میں اس کی شہرت اور استعمال نے تاجروں کو یورپ سے مشرق کے درمیان ریشم کی تجارت کے لیے تجارتی راستے بنانے کے لیے ابھارا۔ بالآخر 6 صدی عیسوی میں یہ ہنر ہندوستان، فارس سے ہوتا ہوا مغرب تک پہنچ گیا۔ تقریباً 550 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ نے 2 راہبوں کو مشرق بھیجا تاکہ وہ ریشم کی تیاری کا طریقہ معلوم کر آئیں۔ چنانچہ یہ راہب خفیہ طور پر ریشم کے کیڑوں کے انڈے باز کے تنے میں چھپا کر لائے۔ اس طرح رومی حکومت میں ریشم کی تیاری شروع ہوئی۔ ریشم کے علاوہ ان تجارتی راستوں سے کپڑے، مسالے، اناج، سبزیوں اور پھل، جانوروں کی کھالوں، ہتھیار، اوزاروں، لکڑی کی مصنوعات، دھاتی مصنوعات کی تجارت بھی ہوتی تھی۔ اس وسیع نیٹ ورک سے
मुख्तलिफ मज़ाहिब, उलूम, ज़बानों, ख़यालात और नज़रियात, सकाफ़तों और तहज़ीबों में राब्ता हुआ, जिसने यूरोप और एशिया की तारीख़ और तहज़ीब पर गहरा असर डाला। बहुत से शहर सकाफ़त, तिजारत और इल्म के मराकज़ में तब्दील हो गए। साइंस, आर्ट्स और अदब के साथ साथ दस्तकारी, टेक्नोलॉजी, कागज़ बनाने का तरीका, बारूद बनाने का तरीका भी मुख्तलिफ माशरों और ममालिक में फैला। ये रास्ते वक्त के साथ साथ तरक्की करते रहे। मुल्की हालात, जुग्राफियाई तब्दीलियों, मुख्तलिफ ममालिक में दोस्ती और दुश्मनी के मुताबिक ताजिर अपने रास्ते बदलते रहते और अपने सफ़र जारी रखते। ताजिर अपने कारोबार में कामयाबी के लिए दूसरे इलाकों की ज़बानें सीखते, मुख्तलिफ इलाकों में शादियाँ करते। करूने वस्ती में ताजिर ज़्यादातर घोड़ों, गधों और ऊँटों पर सफ़र किया करते थे। रास्ते में आने वाले शहरों में सराय और मेहमान खाने मुसाफिरों को खुशामदीद कहने के लिए मौजूद होते थे। आम तौर पर हर 30 से 40 किलोमीटर के फासले पर सराय वगैरह मौजूद होते थे, जिनमें आराम और राहत का मुनासिब इंतज़ाम होता था। इन्हीं शहरों में मकामी मार्केटों में ताजिर खरीद और फरोख्त करते, मकामी रसूम और रिवाज, ज़बान और सकाफ़त के बारे में इल्म हासिल करते। तिजारती काफ़िले अपनी हिफाजत का मुनासिब सामान साथ रखा करते थे। ज़मीनी रास्तों के साथ समंदरी रास्ते भी ताजिरों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। पहली सदी कब्ल मसीह में मशरकी चीनी और एशियाई ताजिरों ने समंदरी रास्तों को भी मुनज़्ज़म तिजारत के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। समंदरी रास्तों की मदद से ताजिर जनूब मशरकी चीन से जनूब मशरकी एशिया के ममालिक मसलन इंडोनेशिया और मलेशिया तक जाते, फिर तिजारती जहाज बहरे हिंद से होते हुए जनूबी हिंदुस्तान और बंगाल की बंदरगाहों तक पहुंचते थे। दूसरी तरफ मशरकी अफ्रीका और फारिस के साहिल से तिजारती जहाज हिंदुस्तान तक आते जाते थे। समंदरी रास्ते मसालाजात की तिजारत के लिए बहुत ज्यादा फायदा मंद थे। इसी वजह से इनको स्पाइस रोड भी कहा जाता था, जो इंडोनेशिया और हिंदुस्तान से दारचीनी, काली मिर्च, अदरक, लौंग, जायफल, जावित्री वगैरह लेकर दुनिया भर की मंडियों को सप्लाई करते थे। 15वीं सदी के आखिर में पुर्तगाली सैयाह वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप से होते हुए मशरिक का रुख किया। इस तरह पहली बार यूरोपी मल्लाहों को इन जनूबी मशरकी एशियाई समंदरी रास्तों से जोड़ दिया। इसी तरह यूरोपी ताजिर और मल्लाह भी एशियाई तिजारत से जुड़ गए। आने वाली सदियों में अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रांसीसी अक़वाम ने इन समंदरी तिजारती रास्तों पर राज करते हुए बहुत दौलत कमाई। सिल्क रूट का एक अहम फायदा मज़ाहिब और मजहबी अफकार की तरवीज था। इन तिजारती रास्तों की बदौलत कई मज़ाहिब फैले, जिनमें बुद्धिज़्म, ईसाईयत, ज़रतुश्तिज़्म, मानियज़्म और इस्लाम शामिल है। मजहबी उलमा और राहिब इन रास्तों पर सफ़र करते, अपने अपने नज़रियात का प्रचार करते जाते। मुसलमान ताजरों, सूफियाओं, फ़िलासफ़रों, सयाहों ने कसरत से सफ़र किए। इनके ज़रिए भी इस्लाम की तरवीज हुई और सिल्क रूट पर मौजूद शहर इस्लाम के इल्मी और सकाफ़ती मरकज़ में तब्दील हुए। 21वीं सदी में चीन ने एक मरतबा फिर इन तिजारती राहदारियों और रास्तों को मुनज़्ज़म करने का बेड़ा उठाया है। चीन बहुत सी सड़कों, रेलवे ट्रैक्स, बंदरगाहों और समंदरी रास्तों पर काम कर रहा है। सीपेक इन तिजारती रास्तों का एक अहम मंसूबा है। तो दोस्तों, ये थी सिल्क रूट के बारे में कुछ मुख्तसर सी मालूमात। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।